नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते चैतन्यचन्द्रदास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश शिरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथनितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितं आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अथ प्रथम अध्याय उद्धवंक सहित विदुरंकर साक्षात। श्री सुखदेव उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षेत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मूर्धिमत्। श्री सुखदेव गोस्वामी एठी परीक्षित महाराजंकु कहउछन्ति, हे परीक्षित, तुमे ए जो विषय मते पचारिल पूर्व काल रे विदुर तांकर गृह सुख समृद्धि संपन्न गृह को परित्याग करी वनवास करने को जाइथिबा समय रे मैत्रेय मुनि को अविकल एही विषय रे से जिज्ञासा करथिले। एही विदुरंकु सर्वेश्वर भगवान श्रीकृष्ण एते आपणार मने करुथिले जे से पांडव मानंकर दूत होई हस्तिनापुर जाइथिला समय रे दुर्योधन नर छाड़ी तांको आमंत्रण को अस्वीकार करी बिना डाकरारे से विदुरंक घर को चली जाइथिले। राजा परीक्षित पचारिले, हे प्रभु, मुनिवर मैत्रेयଙ୍କ सहित विदुरंकर केतबळे एवं केउठी साक्षात्कार होइतिला, दयाकरी आपण ताहा मते कुहंतु। विदुरंकर अंतकरण थिला अत्यंत पवित्र। से मैत्रेय मुनि को कौनसी साधारण प्रश्न पचारि नथिबे। साधु शिरोमणि मैत्रेय तांको अभिनंदन जणाइथिबे एवं उभयंक मध्यरे हेउथिबा कथोपकथन अत्यंत मंगलकर निश्चिंत होइथिबो। सुत गोस्वामी कहउछन्ति, राजा परीक्षित एहीपरि प्रार्थना करिबारु सर्वज्ञ श्री सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होई परीक्षित महाराजन को कहिले, तुमे सुन। हे परीक्षित, राजा धृतराष्ट्र कर पुत्र माने दुष्ट स्वभावर थिले, किंतु धृतराष्ट्रंकर बाह्य एवं अंतर उभय दृष्टि नष्ट हो जाइथिला। तेणु से अधर्म पूर्वक पुत्र मानंकर कथार ही चलुथिले। दुर्योधनंकर कथा रखी से निजर सान भाईंकर पुओ पांडुंकर अनाथ पुत्र मानंकु लक्षागृह को पठाई देथिले एवं सेथिरे निया लगाई देले एवं सेमानंकु मारिबार प्रयास करिथिले। पुणी तांको घरर कुलबधू तथा
ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶ ଧରି ଦୁଃଶାସନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ତାଙ୍କୁ ଘୋର ଅପମାନିତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ତାଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଲେପିତ କେଶରକୁ ଧୋଇ ଦେଉଥିଲା। ଅଥଚ ରାଜା ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେହି କୁକୃତ୍ୟରୁ ବିରତ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି କପଟ ପଶା ଖେଳି ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିନେଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବନବାସ ଦେଲେ। କୌଣସି ମତେ ସେମାନେ ବନବାସ କାଳ କଟାଇ ଫେରିବା ପରେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିଜର ପୈତୃକ ଭାଗ ମାଗିବାରୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଠାଇବାରୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି କୌରବମାନଙ୍କର ସଭାରେ ଯେଉଁ ସୁମଧୁର ହିତକର ବଚନ କହିଲେ, ତାହା ଭୀଷ୍ମ ଆଦି ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ପରି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କୁରୁରାଜ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଦର କରିଲେ ନାହିଁ। କିପରି ବା ସେ ଆଦର କରନ୍ତେ? ତାଙ୍କର ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ପରେ ପରାମର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ବିଦୁରଙ୍କୁ ଡକାଇ ଯିବାରୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦୁର ରାଜଭବନକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିବାରୁ ବିଦୁର ଅତି ହିତକର ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତାହାକୁ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ବିଦୁର ନୀତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବିଦୁର ମନ୍ତ୍ରୀବର ବିଦୁର କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତିଯଚ୍ଛଦାୟଂ ତିତିକ୍ଷତ ଦୁର୍ବିସହନ୍ତବାଗଃ ସହାନୁଯତ୍ର ବୃକୋଦରାହି ଶୋଷନରୁଷ୍ୱାଜତମଳଂ ବିଭେସି ପାର୍ଥାସ୍তুଂ ଦେବೋ ଭଗବାନ ମୁକୁନ୍ଦ ଗୃହୀତବାନ୍ ସଖିତି ଦେବଦେବ ଆସ୍ତେ ସୁପୂଜ୍ୟା ଯଦୁଦେବ ଦେବ ବିନିର୍ଜିତାସେ ସନୁ ଦେବ ଦେବ। ବିଦୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ମହାତ୍ମା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଗକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧ ହେଉଛି ଅସହ୍ୟ, ତଥାପି ସେ ତାହାକୁ ସହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଭୀମ ରୂପୀ କାଳନାଗକୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧରେ କିପରି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁବୀରମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ। ଆଜିକାଲି ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ କରିସାରିଲେଣି। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ପାଳି ପୋଷି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଆପଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରୂପରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପାପ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଭାବ ରଖିଛି। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ଦିନୁ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର କୁଳର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ବିଦୁରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସାଧୁଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ସେହି ବଚନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଦୁଃଶାସନ ଶକୁନି ସମେତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଓଠ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ, ଆରେ ଏ କୁଟିଳ ଦାସୀପୁତ୍ରଟାକୁ
କିଏ ଏଠାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଡାକି ଆଣିଲା? ଏ ଲୋକଟା ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ନ ଖାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛି ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିକୂଳ ଶତ୍ରୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବସିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାଣରେ ପଛେ ନ ମାର, କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ ନଗରରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ବଡ଼ ଭାଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏହିପରି କଟୁ ଶବ୍ଦ କାନରେ ଶରବିଦ୍ଧା ପରି ପୀଡ଼ାଦାୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଦୁର ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଭାବନା ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାର ପ୍ରବଳତା ଜାଣି ରାଜଦ୍ୱାରରେ ନିଜର ଧନୁକୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମହାତ୍ମା ବିଦୁର କୌରବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ସେ ହସ୍ତିନାପୁର ଛାଡ଼ି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ତୀର୍ଥପାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେହି ସବୁ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇ ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମାରେ ସୁଶୋଭିତ ତୀର୍ଥ ଜଳ, ନଗର, ପବିତ୍ର ବନ, ପର୍ବତ, ନିକୁଞ୍ଜ, ନିର୍ମଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ, ସରୋବର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏକାକୀ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଯେପରି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ ସେହିପରି ସେ ଅବଧୂତ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ କଲେ ଏବଂ ଶରୀରର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଶୁଦ୍ଧ ବୃତ୍ତିରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥରେ ସେ ସ୍ନାନ କଲେ ଏବଂ ଭୂମିରେ ଶୟନ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ତୀର୍ଥାଟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ରୂପେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୃଥିବୀରେ ଏକଛତ୍ର ଅଖଣ୍ଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲେଣି। ସେଠାରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପାରସ୍ପରିକ ଘର୍ଷଣ ଜନିତ ଅଗ୍ନିରେ ଯେପରି ସମଗ୍ର ବଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବା ପରି କୌରବମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରସ୍ପର କଳହରେ ଲିପ୍ତ ରହି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ତାହା ଶୁଣି ସେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ପୂର୍ବ ବାହିନୀ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତୀରକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ମୃତକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧ ତର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତ୍ରିତ, ଉଷନା, ମନୁ, ପୃଥୁ, ଅଗ୍ନି, ଅସିତ, ବାୟୁ, ସୁଦାସ, ଗୋ, ଗୁହ ଏବଂ ସାଧଦେବ ନାମକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାହା ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆୟୁଧ ଚକ୍ର ଲାଗିଥାଏ। ସେହି ଚକ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରୁ ବାହାରି ଧନଧାନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ସୌବୀର, ମତ୍ସ୍ୟ, କୁରୁଜଙ୍ଗାଳ ଆଦି ଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରି କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାଇ ସେ ଯମୁନା ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପରମ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଭକ୍ତ। ସେ ଥିଲେ ବଡ଼ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା, ଗୁଣାବଳୀ ଓ ଚିନ୍ତନରେ ମଜି ରହି ସେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଅବଗାହନ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବେ ସେ ଥିଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କରିଠାରୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଦୁର ଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତଥା ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଥିବା ନିଜ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରି ବୁଝିଲେ। କ୍ୱଚିତ୍ ପୁରାଣୌ ପୁରୁଷସ୍ୱନାଭ୍ୟ ପଦ୍ମାନୁବୃତେଃ କଳାବତୀର୍ଣ୍ଣୌ ଆସାତ ଉର୍ବ୍ୟାକୁଶଳଂ ବିଧାୟ କୃତକ୍ଷଣୌ କୁଶଳଂ ସୁରଗେଃ କ୍ୱଚିତ୍ କରୁଣାଂ ପରମସୃହୁନ୍ନୋ ଭୀମସ ଆସ୍ତେ ସୁଖମଙ୍ଗଶୌରୀ ଯୋ ବୈ ଶୁଶ୍ରୁଣା ପିତୃବଦ୍ଧଦାତି ବରାନ୍ ବଦାନ୍ୟೋ
ବରତର୍ପଣେନ। ଉଦ୍ଧବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବିଦୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ବଳରାମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ନାଭି କମଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳରେ ଏ ଜଗତରେ ସେମାନେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଭାର ଲାଘବ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଘରେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ହେ ପ୍ରିୟବର, ଆମ କୁରୁବଂଶୀମାନଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଓ ପୂଜ୍ୟ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କର କୁନ୍ତି ଆଦି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ପିତା ପରି ଉଦାର ହୋଇ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବା ସକଳ ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଯାଦବମାନଙ୍କର ସେନାପତି ବୀରବର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କାମଦେବ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସତ୍ୟତ ବୃଷ୍ଣି ଭୋଜ ଦର୍ଶାହବଂଶୀ ଯାଦବମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କମଳ ନୟନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ହେ ସୌମ୍ୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ରଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ତନୟ ଶାମ୍ବ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେ ପୂର୍ବେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବହୁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଜାମ୍ବବତୀ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ସାତ୍ୱକୀ କୁଶଳୀରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀଜନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ଦୁର୍ଲଭ ସେଭଳି ମହାନ ସ୍ଥିତି ଅନାୟାସରେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅକ୍ରୂର ଯେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କିତ ବ୍ରଜଦାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ବିହୋଳ ସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଧୂଳିରେ ଲୋଟି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଭୋଜବଂଶୀ ଦେବକଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବକୀ ଦେବମାତା ଅଦିତିଙ୍କ ପରି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ପାଇଲେ। ବେଦତ୍ରୟୀ ଯେପରି ଯଜ୍ଞ ବିସ୍ତାର ରୂପୀ ପବିତ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି, ଅନିରୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦମାନଙ୍କର ଆଦି କାରଣ। ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଚତୁଷ୍ଟୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶ ମନର ଅଧିଷ୍ଠାତା। ଚିତ, ଅହଙ୍କାର, ବୁଦ୍ଧି, ମନ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣର ଚାରୋଟି ଅଙ୍ଗ। ଏମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହେଲେ ଯଥାକ୍ରମେ ବାସୁଦେବ, ସଂକର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଭକ୍ତ କାମନା ପୂରଣକାରୀ ସେହି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ହେ ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଉଦ୍ଧବ, ନିଜର ହୃଦୟେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଦ୍ରୁହିକ, ସତ୍ୟଭାମାନନ୍ଦନ, ଚାରୁଦର୍ଶନ ଓ ଗଦ ଆଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଅର୍ଜୁନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପକ ଦୁଇ ଭୁଜର ସହାୟତାରେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ? ମୟଦାନବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସଭାଗୃହରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜବୈଭବ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବିପୁଳ ଥିଲା ଯେ ତାହା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭୀମସେନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ପଇଁତରା ବଦଳାଇବା ବେଳେ ଭୀମସେନଙ୍କର ପଦାଘାତରେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଥରିଯାଏ। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହିଷ୍ଣୁ ସେହି ଭୀମସେନଙ୍କର ସର୍ପ ପରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ନା କ'ଣ? ରଥୀମାନଙ୍କର ତଥା ସେନାପତିଙ୍କର ଯଶ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଅର୍ଜୁନ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? କିରାତ ବେଶଧାରୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବେଳେ ସେ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ସରବର୍ଷଣ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶିବଜୀ ଆଉ ଦେଖାଯାଇନଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଆଶୁତୋଷ ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରସନ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ନେତ୍ର ପଲକ ଯେପରି ନେତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ରକ୍ଷା କରେ,
ମାଦ୍ରୀପୁତ୍ର ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦି କୁନ୍ତି ପୁତ୍ରମାନେ ଯେଉଁପରି ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ କୁନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ସେହି ଦୁଇ ପୁତ୍ର ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଦୁଇଟି ଗରୁଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଖରୁ ଅମୃତ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ପରି ସେହି ଦୁଇ ଭାଇ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। କୁନ୍ତି ଦେବୀ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆହା, ସେ ବିଚାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ ସତେ। ରାଜସୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାରଥୀ ପାଣ୍ଡୁ ଏପରି ଅନୁପମ ବୀର ଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକାକୀ ଧନୁଟିଏ ଧରି ଚତୁର୍ଦିଗ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ରାଣୀକୁ ପୁଣି ଏଭଳି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହେ ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଉଦ୍ଧବ, ମୋତେ ତ ଅଧପତନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ହିତଚିନ୍ତକ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଚଳୁଥିବାରୁ ମୋତେ ନଗରରୁ ସେ ତଡ଼ିଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦ୍ରୋହ କଲେ ତାହା ନିଜର ଭାଇ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପ୍ରତି ହିଁ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହେଉନାହିଁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଜଗତ ବିଧାତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି ଏପରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଗୋଚରରେ ରହି ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ବିଚରଣ କରୁଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌରବମାନେ ବହୁତ ଅପରାଧ କରି ଚାଲିଥିଲେ ବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ସବୁକୁ ସହିଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଧନ ବିଦ୍ୟା ଜାତି ରୂପୀ ମଦରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ କୁପଥଗାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପୃଥିବୀକୁ ସୈନ୍ୟ ବଳରେ ଥରହର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌରବମାନଙ୍କ ସହିତ ବିନାଶ କରି ନିଜର ଶରଣାଗତ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜନ୍ମା, ତଥାପି କୁମାର୍ଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ସତ୍ ମାର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜେ କର୍ମ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣାତୀତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାହିଁକି ଏପରି କ୍ରମାଧୀନ ଦେହକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଏହା ତ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମାତ୍ର ଥିଲା। ଲୋକଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ବକ ଚାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଭଗବାନ ସକଳ ଲୋକପାଳମାନଙ୍କୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଅଜନ୍ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦୁକୂଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଣାବଳୀ ଗାନ କରନ୍ତୁ। ତସ୍ୟ ପ୍ରପନ୍ନଖିଳଲୋକପାନ ମବସ୍ଥିତାନାମନୁଶାସନେ ସ୍ୱେ ଅର୍ଥାୟ ଜାତସ୍ୟ ଯଦୁଷଜସ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଂସକେ କୀର୍ତ୍ତିୟତୀର୍ଥକୀର୍ତେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏହି ବିଷୟରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜା ନିଜର ମୋହ ବଳରେ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କୁକୃତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସାଧୁମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଣତି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଏହି ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମୋହ ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କର
ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।